ঢাকা ১৭ আসনের উপনির্বাচনে সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘ। আর যুক্তরাষ্ট্র বলছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সহিংসতা কাম্য নয়। এক দফা দাবিতে অর্থাৎ বর্তমান সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিএনপি আয়োজিত। সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা যে যেখান থেকে দেখতেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন হিরো আলম গত 2 দিন আগে মার খেয়েছেন। এই বিষয়ে জাতিসংঘ এবং মার্কিন সেক্রেটারি জেনারেল এ বিষয়ে নিন্দা জানিয়েছেন যে তারা চায় সুস্থ দেশে নির্বাচন এবং গণতন্ত্রের ভোটার অধিকার প্রয়োগ করতে চায়, জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়। এবং হিরো আলমের মারার কারণে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন প্রশাসন এবং বিশ্লেষকরা তাদের এই বিষয়ে মতামত জানিয়েছেন এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত চলুন দেখে আসি। তার আগে সুপ্রিয় দর্শক, সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। চলুন বিস্তারিত ভিডিওটি দেখে আসি। ঢাকা ১৭ আসনের উপনির্বাচনে সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘ। আর যুক্তরাষ্ট্র বলছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সহিংসতা কাম্য নয়। স্থানীয় সময় সোমবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নোত্তরে একথা জানান মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। জানান, বাংলাদেশের নির্বাচন পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সহিংসতা কাম্য নয়। এ ঘটনায় সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। বাংলাদেশ সরকারের কাছে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন প্রত্যাশা করে ওয়াশিংটন। একই সঙ্গে গভীরভাবে নির্বাচন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি আমরা। The government of Bangladesh to hold free and fair elections, and we continue to monitor it closely. Very quick question on on Bangladesh. After returning back Under Secretary Zaya, Bangladesh regime is back to, under attack the opposition parties, rallies, and yesterday there was a by-election, though main opposition boycotted because of that. That the even independent candidate under attack came under attack. He's in hospital now, so and less than 10% vote casted. And so, how could you believe that Prime Minister Hasina will ensure free, fair election, as 2014 and 2018 election was not free, fair, and still the by-election is not free and fair, and candidates like under attack. So what is your position on that? Are you following this? I would say that this type of political violence has no place in democratic elections. We encourage the government of Bangladesh to investigate any reports of violence thoroughly, transparently, and impartially, and to hold the perpetrators of violence to account. And I would say that, as we have said before, that we would expect the government of Bangladesh to hold free and fair elections, and we continue to monitor it closely. Just Wednesday night in New York, one of the opposition activists protest in front of the ruling visiting Awami League party MP, and just after a few hours, his family got under attack in back home in Bangladesh. His brother and his mother and the family members, and the government ruling party posted in live Facebook that they are attacking who is raising boys outside the country. They are attacking their home. So it was under live. So if someone is talking from US or protesting or arguing with the government party, and they are not safe in their home country. So what is your views on that? I would just say again that type of violence that you mentioned has no place in democratic elections. A couple of questions. I wondered if you could say anything about the meeting the Secretary had today with the CEOs of Intel, Qualcomm and NVIDIA, and how much this department sort of looks to the private sector to in terms of feedback on policy towards China, particularly restrictions on semiconductors. Yeah, I would say the Secretary looked at that meeting as an opportunity to do two things. Number one, to share his perspective on the industry and on supply chain issues, especially after his recent visit to China. And number two, to hear directly from those companies about how they see supply chain issues, about how they see doing business in China. We've seen China recently announce restrictions on the export of materials that are used to construct chips, and so he saw it as হিরো আলমের উপরে হামলা সরকারের জন্য বড় ঝামেলা তৈরি করেছে। মানে সরকারকে ডুবিয়েছে একরকম, সেটা মোটামুটি বলাও যায়। কারণ এই হামলার প্রভাব প্রতিক্রিয়া নানান দিক থেকে আসবে, সেটা তো স্পষ্ট। আমরা নাগরিকরা এখন যা বলি তাতে সরকারের কিছু আসে যায় না। আমরা তীব্র প্রতিবাদ করেছি এবং আমরা একথা বলেছি যে সরকারের অধীনে যে একটা
ন্যূনতম সাধারণ মানে স্বাভাবিক নির্বাচনের, ন্যূনতম সুষ্ঠু নির্বাচনের আশা করা যায় না, এইটা আবারও প্রমাণ করলো। এই প্রমাণ অনেক আগে হয়ে গেছে, এটা আবারও প্রমাণ হলো। এখন যেটা হয়েছে, যাকে সরকারের একটু ভয় আছে, আমাদেরকে তো সরকার পচে টচে না, কারণ তার ভোট লাগে না, সে ভোট ছাড়াই আবার ক্ষমতায় থাকতে চায়, সো জনগণ ম্যাটার করে না, কিন্তু বিদেশিরা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। আমরা জানি এর মধ্যেই আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে, বক্তব্য এসছে, প্রতিবাদ জানিয়েছে, সেই ব্যাপারগুলো তারা বিচার চেয়েছেন এবং তারা সেখানে চাইছেন যে এই ঘটনাগুলোর প্রতি তারা আরও ভবিষ্যতে আরও খেয়াল রাখবেন। একই রকম প্রতিক্রিয়া এসছে জাতিসংঘের দিক থেকেও, এবং জাতিসংঘ বলেছে যে এরকম একটা অধিকার কোনোভাবেই কেউ নষ্ট হতে দিতে পারে না। যেহেতু এই কথাগুলো হচ্ছে, তখন সরকারের দিক থেকে এখন একটা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব সামনে আনার চেষ্টা হচ্ছে। এটা ইনফ্যাক্ট হেলির আলমের প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব আরাফাতও ইঙ্গিত করেছেন, এবং সরকারপন্থী বহু লোকজনকে আমি অন্তত সামাজিক মাধ্যমে দেখছি, তারা এই তত্ত্বটা আনার চেষ্টা করছেন যে এটা আসলে সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য কেউ ঘটিয়েছে। আচ্ছা, প্রথম প্রশ্ন হলো সরকারের বিপদে ফেলার জন্য। হ্যাঁ, সরকার বিপদে পড়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে কি, কে করেছে, কে সরকারকে বিপদে ফেলতে চায়? আচ্ছা, ধরো এটা খুব স্বাভাবিকভাবেই বিএনপি বা বিরোধী কেউ। ইনফ্যাক্ট কেউ বলছেন যে ব্যাজ ট্যাজ লাগিয়ে গেছে, জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছে। জয় বাংলা স্লোগান দিতে হবে কেন? জয় বাংলা স্লোগান এসব করেই আওয়ামী লীগকে ট্যাগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এসব বলছে। মানে ভেতরে ভেতরে বিএনপির লোকজন আছে। কেউ কেউ দেখলাম সামাজিক মাধ্যমে দু একজনকে লিখতে দেখেছি, আমি আরেকজনের কাছে শুনলামও, এর মধ্যে নাকি যুব দলের একজনকে পাওয়া গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সো এই দায় যদি বিএনপির উপরে চাপিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সরকারের প্রাইমারিলি পারপাস সার্ভড হয়। কিন্তু পারপাস কি সার্ভড হয়? হয় না। আমি সেই জায়গাটাতেই আসছি। ষড়যন্ত্রের কথায় আগে আসে। আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে ষড়যন্ত্র হয়েছে। মানে আমরা খেয়াল করি হিরো আলম গেছেন একটা কেন্দ্রে, সেখানে উনি নানান হামলার মুখে পড়েন, পুলিশ তাকে ঘিরে কেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছে। তার মানে উনি হামলায় পড়েছেন কেন্দ্রের ভেতরে, বের হওয়ার পর পুলিশের সামনে রাস্তায়, মানে এগুলো তখন ভিডিও আছে, এসব নাটক আর করে খুব বেশি লাভ নেই। রাস্তায় তাকে পেটানো শুরু হয় এবং সেই পেটানো চলতে থাকে, তাকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ দেখছিল এবং কেউ কেউ সাংবাদিকরা সেটার মন্তব্য জানছিলেন, ওইসব পুলিশের চেহারাও আমরা দেখেছি, তারা কিছু করছেন না। আমরা যদি ধরে নেই এটা একটা ষড়যন্ত্র, তার মানে বিএনপি এসছে ষড়যন্ত্র করতে, নৌকা ব্যাজ যেখানে আরাফাত এবং শেখ হাসিনার ছবি আছে সেটা নিয়ে তারা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে পেটাচ্ছে। বিএনপির অজুহাত, এটা বিএনপির ষড়যন্ত্র। সেখানে পুলিশও ইনভলভড। তার মানে খেয়াল করি আমরা, সরকারকে বিপদে ফেলার একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তার সাথে পুলিশ ইনভলভ। অনেক পুলিশ ছিল ওই কেন্দ্রে, পুলিশও চেয়েছে এই ষড়যন্ত্র সফল হোক। আওয়ামী লীগ এটা বলতে চাইছে? তার মানে পুলিশের উপরে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ শেষ, পুলিশ সরকারের বিরুদ্ধে চলে গেছে? একজন তো না, তার মানে ওখানে যত পুলিশ ছিল সবাই বিএনপি, সবাই সরকারকে ষড়যন্ত্র করে বিপদে ফেলতে চেয়েছে। মানে পুলিশ, খেয়াল করি তর্কের খাতিরে ধরছি যে আওয়ামী পান্ডারা পিটিয়েছে, এরা সব বিএনপির লোকজন। পোশাকধারী পুলিশও কি সরকারের বাইরে চলে যাচ্ছে? সরকারের পতন চাইছে, সরকারকে বিপদে ফেলতে চাইছে? কথাটা তো তাই দাঁড়ালো, ওনাদের তত্ত্ব যদি সঠিক হয়। এবং এটা যদি হয়, সরকারের তার ক্ষমতায় খুব বেশি থাকছে বলে মনে হয় না, কারণ পুলিশই এখন চাইছে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সরকারকে বিপদে ফেলতে। 2, ধরে নিলাম এটা ষড়যন্ত্র। এটা আদৌ কি আমরা খুব ভালো মতো জানি, আমি আমার গত ভিডিওতেই বলেছি। ধরে নিলাম ষড়যন্ত্র। যদি ষড়যন্ত্র করে বিএনপি একজন প্রার্থীকে পেটাতে আসে, পিটিয়ে যেতে থাকে, সেটা পুলিশের সামনে ঘটছে, আওয়ামী লীগের পুলিশ, বাংলাদেশে কোনো রাষ্ট্রীয় পুলিশ নাই, সরি, এগুলো আওয়ামী লীগের পুলিশ, সরকারের না, আওয়ামী লীগের পুলিশ। আওয়ামী লীগের পুলিশ তাদেরকে বাঁচাতে গেল না, যে রাষ্ট্রের পোশাক পরেছে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের টাকায় তৈরি পোশাক, হাতে সেই অস্ত্র, নাগরিকের টাকায় বেতন, সেই নাগরিকের টাকায় সে একজন নাগরিককে রক্ষা করছে না চোখের সামনে দেখে। এটাও কি আওয়ামী লীগের বয়ানকে মানে সন্তুষ্ট করবে, প্রতিষ্ঠিত করবে? আমাদের কাছে না, বিদেশিদের কাছে। যে কেউ যে কাউকে যে কোনোভাবে পেটাচ্ছে, সেটার পেছনে যাই থাকুক না কেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজ হচ্ছে সেটাকে প্রিভেন্ট করা, সেটাকে ঠেকানো। এবং মাত্রই একটা লোককে পেটাচ্ছে, ওকে নিয়ে এসে ছেড়ে দিচ্ছেন যে বাইরে পেটা, কেন্দ্রের ভিতরে পেটানো যাবে না। তো ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব দিলেও পুলিশের যে নিষ্ক্রিয়তা দেখা গেছে, পুলিশ কাজে একেবারে চুপ করে বসেছিল, সেটা বিদেশিদেরকে আপনি বোঝাতে পারবেন না।
কারণ পুলিশ ওখানে অ্যাকশানে যায়নি। নাকি আপনি বলবেন হ্যাঁ পুলিশও ওদের সাথে ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছে, পুলিশও শয়তান হয়ে গেছে, তাই বলবেন? এছাড়া তো আর কোনো উপায় দেখছি না। সুতরাং আওয়ামী লীগ যেই বয়ানই সামনে আনুক না কেন, এটা আসলে তাদের বিদেশিদের সামনে তাদের পারপাসকে সার্ভ করবে না। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। যে কেউ, যে কোনো নাগরিক, মানে এটা একজন শুধুমাত্র প্রার্থী হতে হবে না, একজন ভোটারও এসে যদি আক্রমণের শিকার হয়, তাকে রক্ষা করা চোখ বন্ধ করে পুলিশের দায়িত্ব। এমনকি কোনো আইন ভঙ্গকারী, ধরুন যে কেউ একজন আইন ভঙ্গ করেছে বা কেউ একজন আরেকজনকে পিটিয়েছে, তাত্ত্বিকভাবে ধরে হিরো আলম বা তার কোনো সমর্থক আওয়ামী লীগের কাউকে পিটিয়েছে, পাল্টা এসে তারা পেটাতে যাচ্ছে, তাকে পিটিয়ে শুইয়ে ফেলছে, সেই পেটানো পুলিশ হতে দিতে পারে না। কোনো প্রতিশোধমূলক পেটানো আসলে আমাদের আইনে ফৌজদারি অপরাধী। সুতরাং আপনি এগুলোও পারেন না এবং পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সেগুলো। সুতরাং চেষ্টা করবে, আওয়ামী লীগ এখন মহা বড় ঝামেলায় পড়েছে, তারা নানান রকম উল্টোপাল্টা কথা বলার চেষ্টা করবে, এগুলো তাদের বলতে হয়, কিন্তু এটা নিশ্চিত হয়ে গেল খুব বড় ঝামেলা তাদের জন্য তৈরি হলো। তারা কেন পিটিয়েছে আমি আমার গতদিনের ভিডিওতেই বলেছি। আপনি আসলে সতর্ক থাকতে চাইলেও পারবেন না, আপনার ভেতরটা হয়ে গেছে ওই রকম যে আপনি এখন আর মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে নিতে পারেন না। আপনার ইচ্ছে করে পিটিয়ে দিয়ে 10-15 বছর বহাল তবিয়তে ছিলেন তো। আর পুলিশও জানে যখন আওয়ামী লীগ কাউকে পেটায় সেখানে পুলিশের অ্যাকশন নিতে হবে না, ওরা একই লোক। সুতরাং পুলিশও ইউনিফর্মধারী আওয়ামী লীগরা চুপ থাকবে, এটাও তার ইনস্টিংক্ট। সে চাইলেও এখন তার রিফ্লেক্স নাই, একজনকে পেটাচ্ছে, আবার পুলিশ হিসাবে দায়িত্ব হলো কে কাকে পেটাচ্ছে বিষয় না, আমাকে এটা থামাতে হবে, ওটাকে রক্ষা করতে হবে, সেটাও করছে না। এগুলোই কারণ। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দিয়ে আসলে খুব একটা লাভ তারা করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। সরকার ভীষণ বড় ঝামেলায় পড়েছে। ক্লিয়ার?